जनानी अगर घर कली रह के डरन लग पवे जना जिहड़ा परदेस बैठी आवे उहदे वास्ते ते टेंशन बननी है। जवान कहता शादी नूं होई है मेरी नूं 2 दिन होए सी, दूसरे दिन ही जनानी मेरी आंदी है कि मैं तेरी अम्मा नाल नहीं रहना, मैं लादा मकान च रहना, इस वक्त तू मैनूं लादा मकान लैके दे। कहता मैं क्या तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं तो तेनों लियांदा इस वास्ते अपनी अम्मा की खिदमत वास्ते, मैं तेनों किस तरह जिहड़ा कि होर मकान लैके दियां तो उत्थे रखा, तेरी मेहरबानी अगर रहनी तो इत्थे रहनी, नहीं तो अपनी अम्मा दे घर टुट जा। कहता उन्हें डायरैक्ट जाके मेरी अम्मी नाल गल कीती कि इस तरह हाला मैं तुहाडे नाल नहीं रहना चाहती, मैं लादा मकान च रहना चाहनी हाँ। कहते अम्मी री कहते पुत्तर ठीक है, इन्हूं तू लादा मकान लै दे, साडे नाले ना रवे, भलके जे कोई भंडी खराबी बननी है, इस तू बेहतर है कि तू हुण इहनूं जिहड़ा लादा कर दे। कहता मैं क्या अम्मा जी ये किस तरह हो सकदा? कहता अम्मा रा भी जिद ला ली कि पुत्तर असां हुण को नहीं रखना। कहता नाल ही साडा मकान छड्ड के 3-4 उत्थे मकान खाली होया सी। कहता उन्हां नाल मैं जाके गल कीती कि इस तरह सानूं मकान चाहिदा किराए ते। कहता उन्हां फटाफट हामी भर ली। उन्हां आख्या तुसीं पहले ही साडे गुआंढी हो, टेंशन वाली किहड़ी गल है। कहता उन्हां चाबी उस टाइम मैनूं फड़ाई, कहता जनानी नूं आके खुशखबरी सुनाई कि इस तरह मकान लभ गया। कहता वह भी बड़ी खुश हो गई, कहता सारा समान चुकिया तो उत्थे शिफ्ट हो गए। कहता उत्थे 2 महीने मैं रहा, उस तो बाद वापस आ गया तो कहता पिछू बड़ी खुश है। कहती मैनूं दस्सी कि इस तरह खुशखबरी आवन वाली है। कहता मैं होर ज़्यादा खुश हो गया। अम्मारा नूं दस्सिया, जिसले अम्मा दी चक्कर लांदे सी ते घर ताला लगे हुंदा सी, आपू जिहड़ा अपनी अम्मा दे घर टुर जांदी सी। कहता मैं किन्नी वारी आख्या कि मेरी अम्मा कोल भी चक्कर ला लिया कर, लेकिन कहता कोई नहीं सी चक्कर लांदी। कहता ज़्यादातर अपनी अम्मा दे घर ही रहिंदी सी। कहता मैं जिहड़े पैसे टोरदा सां वो खा पी छड्डदी सी उधर जाके। कहता खैर जिसले साल गुजरिया तो साडे घर बेटा पैदा होया, कहता मैं बड़ा खुश होया। अम्मा री कोशिश करदे सी कि निक्का मेरा लैवन चलो उन्हूं खिडा लैण। कहता वो कदे भी नहीं सी उन्हां नूं देंदी, अपने कोल ही रखदी सी या अपनी अम्मा दे घर लै जांदी सी। कहता अम्मा नूं ते मिलण ही कोई सी देंदी। कहता बहरहाल कुछ 6 महीने साल फिर गुजरिया तो मैनूं आदी है कि कुछ चीज़ां मैनूं नज़र आउंदियां, मैनूं इह लगदा साडी छत ते कोई बंदा है, साडे विहड़े कोई बंदा पिया फिरदा है, इस तरह करके मैनूं डरांदी सी। मैं उन्हूं आख्या कि तेरा वहम है, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। कहता एक दिन तो आदी हो गई। कहता मेरे नाल फोन ते गल करन लगी तो दरवाजे की आवाज़ आई तो मैं क्या जा तक दरवाजे ते कौन? कहती नहीं मैनूं डर लगदा दोपहरां दा टाइम है। कहता मैं क्या जा तो सही, जाके तक तो सही। कहता इसलिए दरवाजे ते गई तो एक बुढ़ा बाबा सी, उन्हें हथ च खूंडी फड़ी सी ते वह आंदा है कि मैनूं को थोड़ा जिहा आटा या रोटी दे दिओ। कहता इन्नी गल कीती, आंदी नहीं बाबा माफ़ कर, नाल ही इन्हें कुंडी ला दी। कहता मैं आख्या बुढ़ा बंदा है, तू उन्होंने आटा या कोई रोटी है पई तो उन्होंने दे दे, क्यों वापस टोरनी है? फटाफट जा उन्होंने बाबे नूं रोक ते उन्होंने जिहड़ा रोटी या आटा दे। कहता नाल ही उन्हें जिसले दरवाज़ा खोलिया तो बाहर बंदा ही कोना। कहता गली साडी ते नुक्कर ते जिहड़ा बड़ी दूर जाके पैंदी है। कहता बाहर देखिया बंदा कोना, मैनूं आंदी है वो बाबे होरी ते बाहर है ही कोई नहीं। कहता मैं क्या ये किस तरह हो सकता है, बाबे री कोई नहीं है, मैं आपू तेरे नाल हुण मसां गल पिया करदा सा, एडी वड्डी दूर नुक्कर है साडी, ये नहीं हो सकता किसी गुआंढी दे घर ना वड़ गया होवे। कहता जाके दरवाज़ा खड़का के उन्हां कोल पुछो, उन्हें आख्या इत्थे ते कोई बाबा नहीं आया। कहंदे अगू घर आ कहंदी तक्या मैं तुहानूं आख्या सी ना मेरा वहम नहीं है, इत्थे जरूर कोई शै। कहंदा मैं क्या बाहर गली च मसला बनया, तू क्यों परेशान होनी है? कहता बहरहाल वो आ गई। फिर कहता घर आके बहरी फोन शून बंद करके कहता शामी फिर मैनूं कॉल की, उस मैनूं कहंदी है कि इस तरह मैनूं लगदा है कि बाबे होरी जिहड़े ने फिर बाहर आए ने। कहता मैं क्या ये किस तरह हो सकता? कहते दरवाज़ा उन्हें खड़काया। कहते नहीं दरवाज़ा नहीं खड़काया। कहता मैं क्या जा जाके तक। कहता उन्हें दरवाज़ा खोलिया तो वाकई वो बाबे री बाहर पौड़ी ते थड़ी ते बैठे। कहती है बाबे री ते इत्थे बैठे ने। कहते कुड़िए तैनूं आख्या रोटी या कोई आटा मैनूं दे दे, मैनूं भुख लगी है। कहती है बाबा जी मैं लैके आउनी। कहता जूं ही वो आटा लैके आई है बाबे रा जिहड़ा अगे लिफाफा जिहा कीता, कहता जूं ही उन्हें आटा पाया तो आटा सीधा सारा जिहड़ा थल्ले रुड़ गया। कहते आटा तो थल्ले सारा रुड़ गया, वो बाबे री ते है ही कोई नहीं। कहता मैं और परेशान हो गया। कहना मैं फटोफट अम्मा नूं कॉल की कि अम्मा जी इस तरह गल बन गई है, कि हो सकता है? कहना पुत्तर कोई नहीं, तेरी जनानी बड़ी हुशार चलाक है, उहदियां गल्लां च ना आवी। कहना मैं भी अगू गल इग्नोर कर दी। कहता अगू दूसरे दिन जिसे सुबह हुई तो मैनूं कॉल करके आखदी है कि यह देखो जिहड़े बाबे रा ने कोल अपने चादर फड़ी सी वो साडी मंजी दे उत्ते पई है बिल्कुल सीधी हो के। कहना मवी तकी तो वाकई वो चादर उत्थे पई। कहता परेशानी बन गई। कहना अम्मा ने मैं फिर कॉल की, अम्मा जी तुसीं हुण ही जाओ वो कोल। कहना जिसले अम्मा री आए आके तकिया उन्हें दस्सिया कि यह चादर जिहड़ी है मैनूं कल 2 वारी वो बाबे री मिले ने ते यह चादर जिहड़ी है ना ये उन्हां दी है। कहता चादर चुकी तो अम्मा री कहंदा ना परेशान हो, एक सियाणा बाबा है तो असीं उहदे कोल चलने जाके उन्हां नाल गल करने आ। कहता जिसले
ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਅੰਮਾਰਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹੋ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮਾਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਭਾਬੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਂਡੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਡੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਫਟਵਟ ਦੌੜਦੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਂਡੀ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪਿਆ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਲਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰੇ ਟੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾਰੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੀ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਡਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਾਟ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ, 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਤੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਹੀ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਬਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਾਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕਨੇ ਆ ਕਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਤਵੀਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਮੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਕੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕੋਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰੇ ਢੂੰਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭੀ ਕੋਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਟੁਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜ ਟੁਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਭੁੱਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।